حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر چھوٹی عمر تھی۔ اس پر بعض مستشرقین یورپ نے بڑا واویلا کیا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح کیوں ہوا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سے جس عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو وہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب عائشہ سے نکاح کا وقت قریب آیا تو 3 رات مسلسل حضرت جبریل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں عائشہ کی تصویر لا کر کے مجھے بتاتے اور کہتے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تصویر کو دیکھ کر کے فرماتے کہ اگر یہ اطلاع اللہ کی جانب سے ہے تو وہ خود ہی اسے پورا فرما دے گا، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور آج جیسا کہ پہلی نشست میں آپ سن چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ آیہ کریمہ میں آپ نے سماعت کی۔ آیہ کریمہ کے تحت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ پیارے حبیب، آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ پیارے حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہی الہی کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کی مرضی کے مطابق گفتگو کرتا ہو اور اپنی خواہش، جو بولنے بھی اپنی خواہش پر عمل نہیں کرتے ہوں، تو ان کے کردار، اخلاق اور ان کی زندگی، جیسا کہ خود قرآن مقدس کی آیہ کریمہ میں آپ کے اخلاق کی تعریف کی گئی، اور کسی نے ام المومنین سے ہی پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کردار اور اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ ان کی پوری زندگی قرآن ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کیا تھا چھوٹی عمر میں، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا، اور اس کی اصل حکمتیں تو اللہ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے اور ائمہ نے، علماء نے، فقہاء اور سیرت نگاروں نے جو بیان کیا اس کی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ علوم حاصل کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ علم حاصل کرنے کی بھی جو عمر ہوتی ہے، کہ جب انسان عمر کے کم حصے میں ہوتا ہے تو اس کا ذہن زیادہ چلتا ہے، پڑھائی لکھائی کے معاملے میں عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر تعلیم کے معاملے میں وہ ذہانت رہتی ہے، لیکن وہ نہیں رہتی جو عام طور پر اس عمر میں رہتی ہے، جسے ہم ابتدائی جوانی کا نام دے سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ان کو کم عمری میں لانے کی حکمت یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ علم حاصل کریں، اور پھر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ امت کی رہنمائی کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے دین کا نصف یعنی آدھا علم اس حمیرہ یعنی عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو، یعنی آدھا دین، یہ جو ہے وہ دین کا آدھا علم، نصف علم، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کا آدھا علم تم عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو اتنا تیار کر دیا تھا علم کے معاملے میں۔ آگے ذکر آئے گا کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی حدیث کے معاملے میں صحابہ سے ہمارا اختلاف ہوا اور ہم اس معاملے کو لے کر ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس حدیث کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کو علم پہلے سے موجود تھا اور انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا۔
सैकड़ों सहाबा पर्दे के पीछे से आपसे इल्म हासिल करते थे, सैकड़ों सहाबा आपके शागिर्द हैं, हजारों ताबईन आपके शागिर्द हैं, और उम्मतुल मोमिनीन में ही नहीं बल्कि खवातीन में सबसे ज्यादा अहादीस अगर किसी ने रिवायत की है तो वो उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की जात है। तो चूंकि एक ऐसी खातून की जरूरत थी, जैसा कि पिछले जो नशिस्त हमारी गुजर गई, उस पिछली नशिस्तों में आपने सुना कि अज़वाज मुताहरात की कसरत की एक हिकमत ये भी थी कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम से इल्म सीखें, वो मसाइल जो और औरतों के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम बयान नहीं कर सकते थे पूरी वजाहत और शरह व बस्त के साथ, तो वो इल्म हासिल करें और फिर वो ख़वातीन तक पहुँचाएं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन ने वो उलूम हासिल किए, और भी अज़वाज मुताहरात ने हासिल किए, लेकिन जो जहानत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका के पास थी इब्तिदाई जवानी की वजह से, वो जहानत और जगह भी थी लेकिन इतनी जहानत नहीं थी जो जहानत अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को अता फरमाई थी। आगे इंशाअल्लाह दर्स में अगर जो है वो हम आपको बताएंगे कि उम्मुल मोमिनीन की इल्मी काबिलियत और उनकी इल्मी सलाहियत और उम्मत की रहनुमाई उन्होंने किस शान से की है, और तो आपको खुद ही पता चलेगा। तो दूसरी हिकमत तो आप सुन चुके कि जो वो ताकि इब्तिदाई जवानी में ही हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हों और इल्म हासिल करें और फिर उम्मत की रहनुमाई करें, इसीलिए निस्फ इल्म इनसे हासिल करने के लिए कहा गया हज़रत सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को। तीसरी हिकमत इसमें यह भी हो सकती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुखलिस सहाबी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला जिन्होंने कदम कदम पर इस्लाम की सहाबा की मदद की, हर कदम पर मदद की, शुरू दिन से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगे रहे, तो सिद्दीक अकबर को भी जो है वो इस रिश्ते की बरकतों से नवाजा गया। इसीलिए सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि उन्होंने कहा था कि मुझे 3 चीज़ें बहुत पसंद है। एक तो ये कि मैं हुजूर का चेहरा हमेशा तकता रहूं, ये पसंद है। दूसरा ये कि मैं हुजूर पर अपना सारा माल निसार कर दूं, ये भी मुझे पसंद है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में अपनी बेटी जो मैंने दी है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को नवाजना भी था, गोया कि उनकी कुर्बानियों का, उनके एहसानात का सिला देने का एक अंदाज ये भी था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने रिश्ते से जो है वो नवाजा। और ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, अगर मिट्टी हुजूर के तलवों के नीचे आ जाए तो वो मेराज पा जाती है। जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम का सुसर होने का शरफ हासिल हो, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी सआदत की बात है और ये बड़े मुकद्दर की बात है। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह में एक हिकमत ये भी थी, और एक हिकमत ये भी बताई जाती है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा चूँकि बाकिरा थी, यानी ये बेवा नहीं थी, ना ही तलाक शुदा थी, और यही वो पहली खातून है, और ये उम्मतुल मोमिनीन यही एक खातून है जिसको कंवारी हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आने का शरफ हासिल हुआ है। इसीलिए आप फरमाती भी थी, बड़े फ़ख्र से फरमाती थी कि मैं ही एक हूँ कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में कंवारी आने का शरफ हासिल हुआ है, और मैं हुजूर के निकाह में कंवारी आई हूँ। बाकी तमाम अज़वाज मुताहरात या तो बेवा हुई है, यानी पहले और उसके बाद, या फिर एक उम्मुल मोमिनीन तलाकशुदा भी उसमें से थी, जैसा कि उनका जिक्र जब आएगा तो हम अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस पर बहुत खुश होती थी और इजहार फरमाती थी। तो चूंकि ये कंवारी आई है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर किसी भी उम्मुल मोमिनीन को औलाद नहीं दी। जाहिर सी बात है कि अज़वाज मुताहरात से निकाह की हिकमत तो यही थी कि वो हुजूर से दीन सीखें और दीन सीखने के बाद उसको फैलाएं। तो चूंकि अगर इनको औलाद दी जाती तो फिर ये औलाद की परवरिश और तरबियत में मसरूफ़ हो जाती, और जो मकसद के लिए इनको आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में लाया गया था, वो मकसद फौत हो सकता था। क्योंकि आप जानते हैं, सुनने वाले हमारे सामीन और नाजरीन जानते हैं कि जब कोई खातून को बच्चा हो जाता है तो उसकी पूरी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो जाती है और तरफ से हट जाती है। रही बात उम्मतुल मोमिनीन का हुजूर के निकाह में आने के बाद उनकी औलाद न होना,
یہ قطعاً عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو لایا ہی گیا تھا اس لیے کہ وہ حضور سے علم سیکھیں اور حضور کی ازدواجی زندگی اور خواتین کے جو مسائل ہیں اس پر وہ قوم کی رہنمائی